श्रीमा श्री अरविंद श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई बापा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय कथावार्तारे संयमता। कथावार्तारे संयमता प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कोरापुट जिला दामनजोड़ी इजी अपा सस्मिता मिश्र को मु अनुरोध करुछि। सस्मिता अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद तले मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाऊछि एवं एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे जोग देथिबा समस्त उपा भाई को मोर प्रणाम जनाऊछि। आजिर आलोचनार विषय वस्तुटी होछि कथावार्ता रे संयमता। मनीष ए सृष्टिर एक ही जीव जे कि कथावार्ता करि परिवार शक्ति आ क्षमता पाइछि। से मनटी की भगवान ताकू देइछन्ति। भगवान ताकू मनटी देकी एतक कृपा ताकू करछन्ति। तेबे एई कथा जो कहि परिवार जो सामर्थ्य कथा कहि परिवार जो सामर्थ्य ता पाखरे अछि से क्षमता को नेकी से सदा बेले भारी व्यस्त किछि ना किछि से कहू थाए। जहाँ तार मन को आसिला तार इच्छा हैला से कहि पकोछि। एमिति पटे परिस्थिति भी ता जीवन रे आसुची जे किछि ना किछि से कहूची पछरे से बेले बेले आमे जेमति करू कथाटे कहि सरी कि आमे जीभ कामुडी पको जे सेमति न कहिथिले भल ही थांता से कथा को आमे पछरे हृदयंगम करू एवं कहितिबा कथा को नै कि बहुत पस्तो। एपरि अभिज्ञता हम समस्त रहिछि। एहे मु सेमति न कहिथिले हे तो भल ही थांता कहि पके मु गोटे मस्त बड़ भूल करि पकेली। तार भितरे एमिति प्रवेग गुड़िक आसे न कहवा कथा मध्य कहि दिए आमर उत्तेजना अवचेतन एवं विचार बुद्धि मानु नथिबा एमिति कोनोसी आवेग आम भितर हठात आसी जाए। आमे एमती कथा गुड़े कहि पकु मनरे किछि चिंता थाए ता अनुଯାयी हठात करी गोटे शब्द बा गोटे कथा आमे उच्चारण करि पकु। संस्कृत रे जेमति श्लोकटी अछि यथा चिंतम तथा वाचो। आमे जेमिति चिंता करूछु सेमिति कथा गुड़े कहि पकुछु। मनुष्यर ए कथा कहिबार सामर्थ्य को नेकिरी से एमिति तार व्यवहार करे एवं ताकू नेकिरी बहुत असुविधार भी पड़े। अनेक गंडगोल भितर पशि जाए न कहवा कथा जेमति आमे टीवी रे देखुछु किए कौन गोटे कमेंट कहिदेलेनी ताकू नेकी केते बड़ बड़ इश्यू हे जाउछि। कहिबार सामर्थ्यटे अछि बोली से जाहा ताकू आसिला से कहूछि। खूब क्वचित लोक ही ए विषय रे सचेतन थिबे जे कथाटी मु टिके भाबी चिंती की कहि। ए कथा टी होची कौन ए स्पीच टी कौन तार से कोठु आसुची से ऊपर श्री अरविंद कहउचंदी ए जो बाह्य कथावार्ता हमर आउटर स्पीच belongs to the externalizing mind। आमर बाह्य मनर एटी गोटे कार्यकलाप। ए कथा कहिबा बेले in talking one has the tendency to come down into a lower and more external consciousness as the talking comes from the external mind। एई जो बाह्य मनरु कथावार्ताटी आसुची कथा कहिबाटी सेइठु ही आसुची आम पाखकु। तेनु ए जेतेबेले आमे कथावार्ता करू आमे सेतेबेले आम चेतनाटी से बाह्य मनर अभिमुखी हो जाए। चेतनाटी से स्तर रे रहे जेतेबेले आमे कथावार्ता करूछु। तेनु एक्सटर्नलाइज हेकी थाए आम कॉन्शियसनेस सेतेबेले आउ आम भितरे धीरे धीरे आमे एते जदी कथा कहिबू बारंबार किए काण
ଯାହାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ କହିଦେଲାଣି, କିଏ ପଚାରୁ ନ ପଚାରୁ ଉପଦେଶ ଦେଲାଣି, କିଏ କହୁ ନ କହୁ ସେ କିଛି ନା କିଛି କହିବାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ଯଦି ଏମିତି ସେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ସେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ। କାରଣ ଚେତନା କଥାଟି ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସୁଛି, ସେଇ ବାହ୍ୟ ମନ ଚେତନାରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ବାହ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇକି ରହିବ ତା ଚେତନା, ଯଦି ଏମିତି ବହୁତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଆଉ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତିକର ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ। କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ହାଲିଆ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଆନ୍ତର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ଇଏ ଭାରି ଅପଚୟ କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାର ସେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରି କରି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଅସଂଯତ ଭାବରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଦେହରୁ ଏନର୍ଜି ବି ସରିବ, ଆମେ ବି ଚେତନା ବି ବାହ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇପାରିବୁନି, ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଇଏ। ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସଂଯମତାର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମ ଚେତନା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମ ସ୍ପିଚ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଗିଭିଂ ଇନୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପିଂ ଏ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଇନର ଯୌଗିକ କନସିୟସନେସ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଯୌଗିକ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସଂଯମ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ବହିମୁଖୀ ହେଇକି ରହିଥିବୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଚେତନାରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଖାଲି କହୁଥିବୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏଇଠିକି ଯିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାରେ ବି କହିଦଉଛୁ ସେଠିକି ଯିବି। ଭାବିଲୁ ଶୋଇବି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡିବି, ଆମେ କହିଦଉଛୁ। କେମିତି କଥାଟା ସାଙ୍ଗେ 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 ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆମେ କହିଯିବୁ। ମଣିଷ ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ପାଇକି ଏମିତି ସବୁବେଳେ କହୁଛି କଥା, ସେଥିରେ ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବ ଯେ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଣେ କହୁଛି ତାକୁ ସିଏ ସଂଯତ କରିବା, ସେଥିରେ ସଂଯମତା ଆଣିବା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ନୀରବ ରହିଯିବାଟି ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ହେଇପାରେ। କିଛି ସମୟ ସେ ନୀରବ ରହିଯିବି, ହୁଏତ କିଛି ଜଣେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ ତା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂଯତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଶିଖିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଏଇଟି ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କଷ୍ଟକର କଥା ମଣିଷ ପାଇଁ, ମଣିଷ ଚେତନା ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ତାହା ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଥା ଗୁଡିକ ହେଇଥିବ ଏବଂ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥାଟି ହେଇଥିବ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ସେଇ କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗୀରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତି ନଥିବ। ଯେତେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ, କମ ଶବ୍ଦରେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ, ସେତିକି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ନିଡେଡ। ଜଣେ ନିଜ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟି ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ତାର ନିଜ ଉପରେ ଯଦି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ ରହିବ, ସେ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିବାର ଏଇଠି ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ, ଯେ ନିଜର ଟଙ୍ଗ ଉପରେ ବା ନିଜର କଥା ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିବ। ଯଦି ଏତିକି ଜଣେ ଲୋକଟି ଶିଖିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇ ପାରିବ। ଯାହାକୁ ଯାହା ପାରିଲା ତାହା କହି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଭାରି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେ ସତ କହୁ ମିଛ କହୁ ଯାହା କହୁ, ତାର କିଛି କହିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି।
ମା ବି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଯଦି ଟିକେ नीरव रहिबार अभ्यास करते ताहले अनेक समस्या समाधान हो जाता। अଯଥା गुडे शब्द से माने व्यवहार करुचंती, अनेक कथा गुडे कहउचंती, तेणु बहुत गुडे मिसअंडरस्टैंडिंग होउची, आउ एमती गुडे खराब अनुभव गुडे मध्य तांको भितरे आसुची। सेइथिरु रक्षा पाई पारंते जदि कथा से माने टिके संयत भाव रे कहिबा सिखंते। जदि एमिति से माने सिखि जानते पृथ्वीटा गोटे बढ़िया सुंदर नीरव जगाटी हो पारंता। एमिति कान को अतड़ा पकई देला भलिया खाली शब्द गुड़िए रही चारिआडे उच्चारण चली, समस्ते जहा को देखो से किछि ना किछि कहूची। मनीष खाली सोईबा समयटी हुए तो सी किछि स्थूल भाव रे कथा न कहू थाई पारे, किंतु अन्य समय भी से सबु बेले कहूची। तेणु सबु बेले शिखिबा को हबा। मां कहउचंदी इट इज वेरी गुड टू नो हाउ टू रिमेन साइलेंट एंड नॉट टेक पार्ट इन डिस्कशंस दैट आर ऑलवेज यूजलेस एंड अनहोलसम। एमिति तुम पाई भलो मां कहउचंदी, आम पाई भलो होची एई जिनिसटी जे आमे नीरव रही पारंतु। जेते चेष्टा करिकरी अधिक समय आमे नीरव जदि रही पारंतु, अजथा शब्द अजथा आलोचना भितरे आमे भाग न नियंतु, जो गुड़ाक कि भारी अस्वास्थ्यकर अप्रीतिकर एवं यूजलेस, से गुड़िकर भाग न नहीं टिके जदि नीरव रखी पारंतु आमे निजो, ताहले सबुठारु बढ़िया हुअंता आम चेतना पाई एवं आम चतुर्पार्श्वर परिवेश पाई मध्य। आमे अजथा शब्द उच्चारण करी आम चारिपटरे थिबा समस्तंकु मध्य विरक्ति करि परिस्थित बहुत समय केते जण एते सुनिबा को चाहू नथिबे, किंतु जणे जणे कंटिन्यूअस गपी चलथिबे एमिति भी हुए। तेणु गोटे एमिति भाव रे आमे निजको रखिबा को प्रयास करिबा, सबु बेले एमिति गोटे संयत उपाय कथावार्ता गुडी को आमे करिबा जेमिति आमर निज भीतरर आंतर वातावरण एवं आम चतुर्पार्श्वर बाह्य वातावरण सेथिरे अस्वास्थ्यकर बा अप्रीतिकर मने हबो नाही। ए चेष्टाटी को आमको करिया को पड़े। आउ गोटे कथा अच्छी गोटे क्वेश्चन आसी पारे आम मन रे, आमे जहा सब कहिबु केमिति कहिबु सब आमे कोन करूछु, बहुत समय रे को कथा गुड़िक कहवा कथा को गुड़िक नाई आमे जानू। आमे जो गुड़िक सब करिवार अछि से गुड़िक कहूछु, जो किछि काम जहा करिवार अछि आमे सेई विषय रे आगो कहि दउछु। मु एटा करिबे, से कामटी करिबी, सेड करिबी, एठी को जिबी, एठी आनिबी, सेठी रखिबी, सब कथा गुड़िक आमे कहूछु। मां कहउचंदी तमे सब बेले जहा कहिबो से गुड़िक करिबा उचित, किंतु एई कथाटी मध्य गुरुत्वपूर्ण एवं विज्ञतापूर्ण जे जहा सब करूच तार विषय रे तुमे कहिबार आवश्यकता नाही, सबु गुड़िक कहिबो ता जरूरी नुहे। श्री अरविंद कहउचंदी द इम्पल्स टू स्पीक व्हाट इज अनट्रू और एट लीस्ट टू एक्सैजरेट or understate or twist the truth so as to flatter one's own vanity, preferences, wishes, or to get some advantage or secure something desired is very general. मनुष्य मानक भितरे ए कथाटी भारी साधारण। कौन ना आम भितरे जो आवेग अच्छी कहिबा पाई असत्य कहबू, मिछ कहबू, सेटार गोटे आवेग बा टेंडेंसी आम भितर अच्छी। आउ किछि भी अच्छी जहाँ भी सत्य भी कहूचु ताकू कौन करूचु अतिरंजित करके कहूचु बा प्रकृत कथाटर टिके कम करके कहूचु। केतेबेला आमर फायदा अनुसार आमको जहाँ सुविधा लगिला आमर अभिरुचि अनुसार आमर चॉइस अनुसार आमे आइदर सत्यटी को एक्सैजरेट करके कहूचु अतिरंजित करके बा ताठू टिके कम करके कहूचु बा केतेबेला ताकू बुलेई बंगेई किरे कहूचु बा एई सब कथा गुडी को आमे जेमिति कहूचु मिछ कहूचु नहले सत्य कहले एई टाइप रो कहूचु। मनुष्य मानकर साधारण टेंडेंसी लाइया जेतेरे ता द्वारा से माने तांकर सुविधा टिकु हासिल करिबा पाई
ଏମିତି ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ, ତାଙ୍କ ଅଭିରୁଚିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ କହିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମିଛଟିଏ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବଟି ସେଠି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସତକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି କହିଲେ, ବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କି 100ରୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯଦି 10 ଥିବ ତାକୁ 20-30 କରିକି ବଢେଇକି କୁହାଯିବ। ଏଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ବଢେଇକି କହିବେ। ବା କୋଉଠି ଯଦି ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସତଟାକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇକିରି ତା ତଳ ସ୍ତରରେ ରଖିକିରି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯିବ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁଟ୍ କଲା ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଚିକଣ କଥା କହିକି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ହାସଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ। କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇ ସେଇଟାକୁ ସତର ଏତିକି ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ଥିବ କି ନାହିଁ, 1% ଯଦି ସତ ଥିବ ଆହୁରି 99% ବି ମିଶେଇ ଦେବେ ସେମାନେ, ତାକୁ ଏକ୍ଜାଜରେଟ୍ କରିଦେବେ, କରିକିରି ତାଙ୍କ କାମ ହାସଲ କରିଦେବେ, କାହାକୁ ତୋଷାମଦ କରିକି ଇଏ କରିକି। କିଛି କୁଟିଳ ମନା ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଖୁବ ମନଲୋଭା କଥା କହିକିରି ଠକି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବଡ ବଡ କଥା କହିଦେବେ, ଠକି ଦେବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଠକାମିରେ ପଡନ୍ତି। ଏମିତି ଠକ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଚିକଣ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଫସେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଭାରି ଭୁଲ କଥା, ମିଛ କଥା ବି କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଏତେ ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଏଇ ବାଟରେ କଥା କହିବା। ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ, ସତ କଥା ବି କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧା ସିଧା ସତଟିକୁ କହିଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବା ବିପଦର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ବି ହୁଏ, ସିଧା ସିଧା ସତଟି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ସତ ତ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାରି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭାରି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି, କିଏ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲାଣି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ ବି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କରିବୁ କଣ? ମିଛ ତ କହିବୁନି କି ସତ କହିବୁ କଣ? ଏଥିରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି, କୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ କହିବୁ। ମା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି when you speak you must always speak the truth। ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବୁ, ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଛୁ, ପିଲାଦିନ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁଛୁ, ତେଣୁ ସତ ତ କହିବୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୁଏ, ସତଟି କହିଦେଲେ ତାପରେ ଭାରି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଭାରି ବି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ କଣ କରିବୁ ଆମେ? ମା ବି କହୁଛନ୍ତି but sometimes it is better not to speak the truth। ସେଠି କିଛି ନ କହିକି ନୀରବ ରହିଯିବାଟା ତାଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ। ଯୋଉଠି ସତ କହିବାରେ ଦେଖୁଛ ଯେ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସିପାରେ, ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିଯିବାଟି ଭଲ। ସେଠି ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସଂଯମତାଟି ଆମକୁ ଟିକେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ବା ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିଏ ହବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହିବ, କେବେ ବି ମିଛ କଥା ଆମକୁ କହିପାରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ସତ କଥା ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। But this does not mean that you must tell everything to everybody। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ବୁଲିବା, ଏଟା ସତ ବୋଲି ଆମେ ଖାଲି କହୁଥିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ସତଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା, ନୀରବତା ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦନୀୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ସତଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନୀରବତା ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ବହୁତ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦନୀୟ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ସତ୍ୟଟା, the truth may be misunderstood or misused by those who are not prepared for it or who are opposed to it। କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେଇ ସତ୍ୟଟି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଦଉଛ, ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ସେଇ ସତ୍ୟଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବୁଝା ଯାଇଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ତାର ଅପବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ବା ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ସେଇଭଳି ବିରୋଧ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହେଇନଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରନ୍ତିନି ସତ୍ୟଟାକୁ ହଠାତ୍ କରି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ନୀରବ ରହିଯିବା, ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରକାଶ ନ କରିକି ଗୁପ୍ତ ରଖିବା, ତାହା ବି ଭଲ।
जड़े गोटे छोटिया कहानी टीरू आम बुझा चेष्टा करवा। जड़े संभ्रांत व्यक्ति सी आसुले कौन सी कार्य सारिक सी आसुंच घोड़ा गाड़ी रे से घोड़ा गाड़ी चक भांगी एवं घोड़ाटी से दौड़ी कुआडे पलैगला। से जो जी घोड़ाटी गाड़ी चलाउला से व्यक्ति भारी जोरे गुरुत्वपूर्ण भाव में आहत हो गला। ये किछि लोक से जंगल भीतर मझी मझी रास्ता तेणु किछि डाकू श्रेणीर किछि लोक से गोड़ेवा लगे किछि धन संपत्ति नहीं तो गले आहुरी किछि ठारू नहीं जिबे बा तांको हत्या करी आहुरी सब किछि नहीं जिबार तांकर गोटे प्रयास रहिला। तो सेमानकु कौन कले से पूरा तांको गोडेले भीषण जोर से पूरा प्राण मूर्छा दौड़ी 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 चलचंदी जाइकी देखुचंदी गोटे जगार गोटे साधु को कुटीरटे देखाउछि। दौड़ी दौड़ी जाइकी साधु सेठी ठिया होइचंदी। मुंह अंधार हो गलाणी संध्या सेठु से कहले साधु को जे मते टिके दया करी सहाय्य करंतु मते डाकू माने गोडेइचंदी हत्या करदेबे मते मु टिके लुचिबाकू जगह दियंतु ना। हाँ ठीक अछि आपण जानतु सेई भितर लुचि जिवे ना आपण दायित्व आपणक दायित्व रे निजको छाड़ीदेली आपण मो कथा बुझे। से कहले लुचि गले जाइकी भितरे साधु बाहर ठिया होइचंदी। किछि समय पर से डाकू माने आछंती आसिकी कहले एपटे काहू जाउथिबार देखिचंदी एमती जने लोक जाउथिले ना। हाँ देखिछि। से कुआड गले कहि परिबे साधु देखे दिले अंगूठी एठी अछंती। से तापरे से कहले से माने गले तांको आगरे तांको भिड़ी आनी हत्या कले टिके दूर रे जाके हत्या कले। एई कथा एटी सत्यटी कहिबी बोली साधु जो प्रकार तांको भितरे डिटरमिनेशन टिकु रखिचंदी जे मु सर्वदा सत्य कहिबी। एटी जदि से किछि न कहि नीरव रही पारिथांते एते बड़ समस्या टिकु से एड़ी दी पारिथांते। से माने सत्यटिकु एठी कि भली अपव्यवहार कले सत्यर एई कथाटिकु बुझिबाको हो। एमिति हेई थाए अनेक क्षेत्र। तेणु आमको एई प्रति टिके सतर्क रही सचेतन रही सत्यटी हेले मध्य आमको गुप्त रखिबाकू पड़िबो। ये होची संयमता कथाबार्ता भितर। खाली जे सत्य कहिबी बोली सब कथा खाली सत मु कहि जिबी एटा ठीक कथा नुहे, राइट एटीट्यूड नुहे। आमरे श्री अरविंद गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहउचंती जे ए जो सत्य कथा मु कहिबी यार अर्थ नुहे जे यार अर्थ होची जे प्रथमे तुमे सत कथा कहिबो एटा तो ठीक कथा किंतु बट बियॉन्ड दैट to keep the speech in harmony with the deepest truth of which one is conscious। सेई कथा कहले जे तुमे एमिति भावनी जे एई बाहरे जो कथाटी तमे सत्य देखुछ सेटी को कहि देबी सेटा तो कहिबो तुमे जोठी आवश्यक सत्य कहिबो किंतु सबो बेले एई कथाटी को हमको ध्यान रे रखिबाकू श्री अरविंद चेतई दउचंती। आमे माने एई कथाटी को ध्यान रे रखिबु जे आम भितरे जो गभीरता रे जो रहिचंती परम सत्य तांको सहित एइटी ताळ गोटे हार्मोनी रखुथिबो गोटे संगति रखुथिबो सेमिति सत्यटी आमे कहिबा पई प्रचेष्टा करी। एई बाहर आखि दृश्यमान सत्य ठारू आम भितरे से जो परम सत्य चेतना रहुचंती तांकरे सहित संगतिपूर्ण भाव रे जो सत्यटी आम भितरे आसीबो प्रेरणा स्वरूप ताकू पाइबाकू चेष्टा करिबा एवं ताकू उपस्थापन करि पारले ही ताहा यथार्थ सत्यवादिता बोली कुहा जीवो। कथारे सत्य रहिछि बोली सेतेबेले कुहा जीवो। तेनु आमे आम अंतर से परम सत्यंक सहित आमे संपर्क स्थापन करिबु कले ही तो तांकरी प्रेरणा रे एई बाह्य सत्य एवं सेई आंतर सत्य भितर गोटे हार्मोनी केमिति रहिछि एवं ता भितर यथार्थ सत्यटी उद्भव हबो आमे ताकू प्रकाश करबा चाहे सेइटी को जदि आमे न कहूछु ताहले आउ जहा कहले मध्य ताहा सबु बेले हमकु असुविधा रे पकई पारे ता आम दृष्टि रे सत्य हेइथिले मध्य। नु एई कथाटी वाक् संयमर प्रथम कथा जहा को हमकु ध्यान रे रखिया पड़े। सत्य कहबू बोली आमे व्यस्त हे सब बेले एमिति गुडी असुविधा विपद को आम भीतर को टाणी आणु।
ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଆସେ କୋଉଠି, ଅସଂଯତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଆସେ କୋଉଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ହଠାତ୍ କଣ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଆମେ ରାଗିଗଲୁ, ରାଗିକି ତ ଯାହା ପାରିଲୁ ତାହା କହିଲୁ, କିଏ କଣ କଲା ତାକୁ ଗାଳି କଲୁ, ଯାହା ଆମ ପାଟିରୁ ନ ବାହାରିବା କଥା ବାହାରିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଲୁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ। ତ ସେଇଠି ଆମେ କଣ କରିବୁ, ସେଇଠି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କଥାକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ, କୋମଳ ଭାବରେ, ଭଦ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ତାହା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଗୋଟିଏ ସବଳତା, ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇଠି ନିଜର କଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ଯାହା ପାରିଲୁ ତାହା ପାଟିରୁ ଆସିଲା କହିଦେଇ ଗଲୁ। ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଘଟଣା ଏମିତି ଦେଖୁଥାଉ, ବେଳେ ବେଳେ ଭାରି ସତ କଥା ସେଇଠି ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେବା ଦରକାର ପଡୁଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗେ, ସେଇଠି ଆମେ ଯାହା ପାରିଲୁ ତାହା ଗାଳି ଦେଇଦେଲୁ, ଯେମିତି ପାରିବୁ ସେମିତି କଡା ସ୍ୱରରେ ଶୁଣେଇଦେଲୁ। ଯଦି ଏମିତି ଆମେ କରିଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହବ। ଆମେ ମୋଟେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହରେଇ ଦେଇକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇକିରି ଯାହା ପାରିଲୁ ତାହା କହିଲୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିବ, ତାହା ହିଁ ତ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସେଇଠି କୋମଳ ଭାବରେ ଯଦି କହିପାରୁଛୁ, ସେଇ କଥା ଯୋଉଠି ଗାଳି ଦେଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ସେଇ କଥାଟି ଯଦି କୋମଳ ଭାବରେ କହି ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରୁଛୁ, ଜଣକୁ ଆଘାତ ନ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରୁଛୁ, ତାହା ହିଁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ଆମ ବାକ୍ ସଂଯମ, ତାହା ହିଁ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା। କାରଣ ରାଗିକିରି କହିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଏଣୁ ତେଣୁ କୌଣସି ସଂଯମ ନ ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦଉ। ତେଣୁ ରାଗିବା ଭିତରେ କେବଳ ଷ୍ଟୁପିଡିଟି ଆମେ କରୁ ସିନା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଭଲ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନ ପାରୁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ରାଗିଥିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦଟିଏ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନାହିଁ କେବେ ବି। ଯେମିତି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଆଉ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଅମ୍ବରୀଶ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବାସା ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ସିଏ ସେବନ କରିଛନ୍ତି ପାଦୁକା, ତାହେଲେ ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅଭିଶାପ ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କର ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି ସେ କୃତ୍ୟା ରାକ୍ଷସୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି, ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସଂଯମତା ରହେନି, ପ୍ରବଳ ରାଗି ସେ ଯାହା ପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅତିଥି ପରାୟଣ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଅମକ ସମକ ବହୁତ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ରାଗି ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ବିପଦକୁ ଟାଣି ନବ। ଯେମିତି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଲା, ସେ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କୁ ସେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡେଇଲା, ସେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେବା ପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗୋଡେଇଲା, ସିଏ ଯାଇକି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିଭଳି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦୁର୍ବାସା ପୁଣି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ତୁମେ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଜଣେ ଚାଲିଯିବ ଯଦି କିଛି ଶବ୍ଦ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ। ଆଉ ମା ବି କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିଟିସାଇଜିଂ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ତା କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିବା, କିଛି କୁଟିଳ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଭାରି ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ସେଗୁଡିକ ମୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ କହିବା, ଏଇ ସମାଲୋଚନା କରିବାର କଥା। କଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁ? କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ କହୁଥାଉ। କାହିଁକି ଆମେ ସେଗୁଡିକ କହିବାନି? କାରଣ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ସେଇ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇକରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆମେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା, ତା ଭିତରେ ସେଇଠି ସେଇ ରୂପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ଏଟିକୁ ବୁଝିବା। ତେଣୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିକିରି କୌଣସି ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେକ ଶବ୍ଦ ୟୁଜଲେସଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଡେଞ୍ଜରସଲି ଗସିପିଂ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଏମିତି ବାଜ୍ୟ ଗପ ଯୋଉଟା କି ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ। ଗସିପିଂ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗସିପ କରିବାଟା ସବୁବେଳେ ଭାରି ଭୁଲ କଥା।
ଆଉ ସେଇ ଗସିପ କୁ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ, ଆଉ ସେଇ ଗସିପ ଟାକୁ ସତ ବୋଲି ଭେରିଫାଏ କରିବା ସତ କି ମିଛ ବୋଲି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଆଉ ସେଇ ଗସିପ ଶୁଣିକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନବାର ଗୋଟେ ପରାୟଣତା ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିଗଲା, ତାହା ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଏଇ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକ ଜଣଙ୍କର ଚେତନା ଆଉ ତାର ସମୟକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ କାହାରି ବିଷୟରେ ନିମ୍ନତର ଆଲୋଚନା ଗୁଡିକ କରିବା ଉଚିତ ହିଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ, ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡିକ ଆମ ଚେତନାକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦିଏ, ସେଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ଭାରି ଅପ୍ରୀତିକର, ଭାରି ଆମ ଚେତନା ପାଇଁ ଭାରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱରୂପ। ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏଠିକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଭ୍ରି ମାଲିସିୟସ୍ ୱାର୍ଡ, ଏଭ୍ରି ସ୍ଲାଣ୍ଡର ଇଜ ଏ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଅଫ ଦ କନସିୟସନେସ୍। ଯେତେକ ବିଦ୍ୱେଷ ପରାୟଣ କଥା, ଯେତେକ ଅପଶବ୍ଦ, ଯେତେକ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କଥା ବେଳେ, ସେଗୁଡିକ ଆମ ଚେତନାର ଅଧପତନ ହିଁ କରେ, ଆମ ଚେତନାକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦିଏ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆମ ଚେତନାକୁ। And when this slander is expressed in a vulgar language and gross terms, then that is equivalent to a suicide, the suicide of one's soul. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା କିଛି ଅମାର୍ଜିତ ଭାଷାରେ ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ସେଇଗୁଡିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟି ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଦୃଶ। କାହାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। କି ଭୟଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ କହିବା, କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାର ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଦୃଶ। ଏଇଠି ଆମ ଚେତନାକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦିଏ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ସମଗ୍ର ଚେତନା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଅଧପତିତ ହେଇଗଲା, এইଭଳି କଣ୍ଡିସନ। ତେଣୁ ଏହା ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି, ଆମ ସୋଲ ଯେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଆମେ କେବେ ବି କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାନି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଜଣକୁ ବାଧୁଛି, ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟିକେ ବାହାରି ଆସୁଛି, ଜଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଯାଉଛି ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି, ତାକୁ ଚିରକାଳ ମନେ ରହୁଛି, ତାକୁ ବାଧୁଛି, ସେ କଥା ଆମେ କେବେ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକ ତାର ଯେତିକି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉଛି, ଆମ ନିଜର ସୋଲ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଳକା କଣ ହେଇପାରେ? এইଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଯମ ହବା। এই କଥା ଉପରେ ଆହୁରି କେତେଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୁ କ୍ୟୁର ଏ କ୍ରିଟିକାଲ ସେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ବାଇ ଇନକଣ୍ଟିନେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ, এই ବାକ୍ୟର ବା ଏ କଥାର ସଂଯମହୀନତାକୁ ନେଇକିରି କେତେ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ କୁପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ସତର୍କ ରହିବା, ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ କେମିତି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଯେ when you are in this state absolutely refuse to speak, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିତର୍କମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି ଯୋଉଠି ମୁଁ ରାଗି ଗଲିଣି, କିଛି ନା କିଛି କହି ପକେଇବି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ପୁରା ରିଫ୍ୟୁଜ କରିବା କହିବା ପାଇଁ, କିଛି ବି କହିବା ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟିଏ ବି କଥା କହିବା ନାହିଁ, ନୀରବ ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ଷ୍ଟଡି ୟୁର ସେଲ୍ଫ ୱିଦାଉଟ୍ ପିଟି, ନିଜକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ନା ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭାବରେ କଥା ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି। ଏଗୁଡିକୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମୁଁ କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭାବରେ କଥା ଗୁଡିକ କହୁଛି, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିକିରି ମୁଁ ଏଭଳି ଅପଶବ୍ଦ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲିଣି, କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଏମିତି ନିଜକୁ ଟିକେ ନିର୍ମମ ହେଇକି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଖୋଜି ପାଇବା ମୋର ଦୋଷଟିକୁ ଦେଖିପାରିବା। ନହେଲେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବୋଲି ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କିଛି କହେ ବା କିଛି ବୁଝାଏ, ସେ କହିବ ନା ମୋର ଏଠି କହିବାର ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବା ମୁଁ କହିଛି ଠିକ କରିଛି, ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ କହିବେ। ବୁଝିପାରିବାନି
ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନେ। ତେଣୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଆମ ଭୁଲଟି ଆମକୁ ଦିଶିବ। କୌଣସି ଦୟାମାୟା ନିଜ ପାଇଁ ରଖିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଡିସ୍କଭର ଇନ୍ ୟୋର ନେଚର ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ, ବେନିଭୋଲେନ୍ସ, ହ୍ୟୁମିନିଟି, ଗୁଡ ୱିଲ୍, and insist that it develop to the detriment of the contrary element। ଆମର ଭିତରେ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ବିପରୀତ କଥା ଗୁଡିକ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଅପଶବ୍ଦ କହୁଥିଲୁ, ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲୁ, କାହାକୁ କିଛି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, ତାରି ବିପରୀତ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୟାର୍ଦ୍ର ଭାବ, ବିନମ୍ରତା, ସଦିଚ୍ଛା, ଏଇଗୁଡିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କଭର କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଏଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକୁ ଡିସ୍କଭର କରିବା। ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କୁହା ହେଇଯାଇଛି ବା ଯୋଉ କ୍ଷତିଟି ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି ଏଠି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିଟି ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ଜନିତ ଯୋଉ କ୍ଷତିକୁ ଏଇଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ଭରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଭିତରର ଦୟାର୍ଦ୍ର ଭାବ, ଆମ ଭିତରର ବିନମ୍ରତା, ଆମ ଭିତରର ସଦିଚ୍ଛାକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେଇଠି ବିହେଭ କରିବା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହେଇକିରି ଯାହା ପାରିବା ତାହା କହି ଏ କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଥିବା। ଏଇ କଥା, ତିନୋଟି କଥା ଆମକୁ ସେଠି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ କେମିତି, ଯୋଉ ସ୍ପିଚର ଇମ୍ପଲ୍ସଟି ଆସେ ଆମ ଭିତରେ, ଯୋଉ ଆବେଗଟି କହିଦେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କିଛି ଗସିପ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଗ ଆସିଯାଏ, କିଛି କାହାକୁ ରାଗିକି କହିଦେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଯିବ। ସେ ଯୋଉ ଇମ୍ପଲ୍ସଟି ଆସେ, ଯୋଉ ଆବେଗଟି ଆମକୁ ପୁରାପୁରି କଥାଟି ବାହାର କରେଇ ଦିଏ ଆମ ଭିତରୁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଦୂରରୁ ରହିକି ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ଶିଖିବା, ଟିକେ ଷ୍ଟେପ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା, ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ କଥାଟି ବାହାର କରି ନ ଦେଇ ଟିକେ ରହିଯିବା। ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଦୂର ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ କଥାଟି କହିବାର କେତେ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି, କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇଠୁ ଟିକେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ସେଇଠି ଯୋଉ ମନଟି ଯୋଗୁ ଆମେ ଏତିକି କଥା କହିପାରୁଛୁ, ସେଇ ମନର ବି ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଇ କଥାକୁ ସେ ବିଚାର ବି କରିପାରିବ ଯେଠି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦଉଛି, ଭୁଲ ଉପାୟରେ କହୁଛି। ଯଦି ବି ଠିକ କଥା କହୁଛୁ, ଠିକ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଶୈଳୀରେ କହୁଛୁ, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯେ ତାହା ଭାରି କଟୁକର ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟକର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର। ତାହା ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବି ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହଉଛି। ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ଯାହା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉଛି, କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ତାହା ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଟିକେ ବିଚାର କରିବା, ବାଛିବା ଯେ କୋଉ କଥାଟି କହିବୁ, କୋଉ କଥାଟି ନ କହିବୁ। ତରବର ହେଇକିରି କୌଣସି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି କିଛି କହି ପକେଇବା, ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ତେଣୁ ଯାହା ମନ ତାହା କହିଦେବା, ତାହା ବି କରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ହାଲୁକା ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ, ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ମଜାରେ କହିଦେଲି, ସେଟାକୁ ଖରାପ ଭାବିକି କାନ୍ଦୁଥାଉ, ମୁଁ ତ ମଜାରେ କହିଛି। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାରର ମଜା, କିଭଳି ହାଲୁକା ଭାବରେ କହିଲି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ଭାବିବା ଯେ ମୋର କଣ କହିବା ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଅଲ୍ ଡିବେଟ୍, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ or too animated discussion and simply say what has to be said and leave it there। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବା ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିଛି, ତାରି ଭିତରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଘଟଣାଟିଏ ଘଟୁଛି, ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଇଠି ଆମେ ତାର ଆବେଗରେ ବହି ନ ଯାଇ କିଛି କହିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ, ଇନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ଏହାକୁ ଜାହିର କରିବାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ସେଇଠୁ ଆସିବ। ସେଇଠି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଯଦି କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା,
ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦବାନି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରିଟି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଦୁଇ ଜଣ ବାନ୍ଧବୀ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଡେଲି ଝଗଡା ହଉଛି, ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ଲାଗୁଛି। ସେ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ ଖାଲି ଝଗଡା ଝଗଡା ଝଗଡା। କେମିତି କଣ ଜୀବନ, ତମ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ନା ଆମେ ତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ନା ମତେ ତାହେଲେ କଣ ଉପାୟ ବତଉନ, ନା ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେବି, ସେ ମେଡିସିନ ଟାକୁ ତୁମେ ଖାଇବ। ଠିକ ଅଛି, କଣ ମେଡିସିନ ଟା ଦେଲେ? ସେ ଠିକ କଣ କେମିତି କଣ ଖାଇବାର ବିଧି? ନା ଯିବ ଘରକୁ, ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବାକୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ କିଛି କଥା କହିଲେ ଆଉ ତମକୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଏଠି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବି, ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଏଇ ଔଷଧଟିକୁ ସେବନ କରିବ। ସେବନ କରିବ କେମିତି? ନା ତମେ ତାକୁ ପାଟିରେ ରଖିବ, ଢୋକିବନି। ତାକୁ 2 ଠିପି 3 ଠିପି ଖାଇବ, ଆଉ ସେଇଟିକୁ ପାଟିରେ ରଖିଥିବ, ଢୋକିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଚୁପ୍ ନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସିଏ ସେଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପାଣିଟାକୁ ରଖି, ପାଣି ନୁହେଁ ସେ ଔଷଧଟିକୁ ପାଟିରେ ରଖିଲେ, ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କଠୁ ରିପ୍ଲାଏ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ। ଧୀରେ 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 କମି କମି ଗଲା ଟାଇମ ସ୍ପାନ୍ ତାଙ୍କର କହିବା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲା। ଏଠୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲେ, ମତେ ଟିକେ କହୁନ ଏ ଔଷଧଟା କଣ, ମୁଁ ଟିକେ ବନେଇକି ଘରେ ରଖନ୍ତି, ଏଟା ବଢିଆ କାମ ଦେଲା। ନା ମୁଁ 6 ମାସ ପରେ କହିବି। 6 ମାସ ଏମିତି ଚାଲୁ। ସେ 6 ମାସ ଏମିତି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ 6 ମାସ ପରେ ସେ ପଚାରିଲେ କଣ ଔଷଧ? ନା ଔଷଧ କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ପାଣିଟା ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତମେ ସେଇ ସମୟରେ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଉପରକୁ କଥା ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ ରହୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପାଟିରେ ଢୋକିବନି, ଔଷଧଟାକୁ ପାଟିରେ ରଖିଥିବ। ପାଟିରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତମେ କିଛି କହିପାରିଲନି, ତେଣୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟି କମିଗଲା, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହଟିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତୁମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯୋଉ ସଂଯମତାଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ହେଇପାରିଲା। ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇକରି ସଂଯମ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ କିପ୍ ଦ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡିଂ ଭେରି କ୍ୱାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆମର କହିବାର ସ୍ୱରଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ଆମେ କହୁ ତାହା ଯେତେ ଯଥାର୍ଥ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା, ଭାରି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଏବଂ କୌଣସି କଥାକୁ ଜୋର ଦେଇକିରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ କଟୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେବେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ କେବେ ବି କରିବା ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗସିପ୍ ହଉଛି ବା ହାର୍ଶ କ୍ରିଟିସିଜମ ହଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଏନ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଏମିତି କଥାକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଆଘାତ ଦିଏ। ଏତିକି କଥା ହେଲେ ଆମର କଥାରେ ସଂଯମତା ଆମେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଭାବୁ କିଛି ସାଧନା କରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ବେଶୀ ମନା କରାହେଇଛି, ଆମେ ମୌନ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବା। ଆଗରୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଛି କିଛି ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଯାତ୍ରୀ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୌନ ବ୍ରତଟି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ଆଜି ଆମେ ମୌନ ରହିବୁ, ବା ଆଜି ଅମକ ଗୋଟେ ତିଥି, ଏଇ ତିଥିରେ ମୁଁ ମୌନ ରହିବି ଦିନ ସାରା। ଏଇ କଥା ଭାରି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆସିଥାଏ ଯେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ପାରିବି। ଏଇ ଗୋଟେ ସାଧନା ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ ମୌନ ରହିବାଟାକୁ, ମୌନ ବ୍ରତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ absolute silence and looseness of talk are two extremes and neither is good, ଅଧିକ ଗୁଡେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଯାହା ମନ ତାହା କହିଯିବା ବା ପୁରାପୁରି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା, ଦିଟା ଯାକ ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ, କୋଉଟା ହେଲେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ, କୋଉଟା ବି ଆମ ସାଧନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ମୌନ ବ୍ରତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ କଣ କରାଯିବ ନା, ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବି ଚାହୁଁ ନୀରବ ରହିପାରୁ, ଦିନରେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ହଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ହଉ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା ବା କମ କଥା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମକୁ ଏଇଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ
जे एमिति किछि कथा आमे कहिबु नाही जोटी आमर कंट्रोल रु बाहर हेतियो जहा मन ताहा कहि जिवु नाही एटी संयमता अवलंबन करिवु काहेकि ना जदि आमे मौन व्रत करूचु ताहा आमको केबे भी अग्रगति रे सहाय्य करूनी काहेकि सहाय्य करूनी ना एमिति केते मौन व्रत कला परे ता परे जहा मन ताहा से माने गपंती आउ खाली मु तते सेटा सेते बेले मु साइलेंट थिली बोली कहि पर नथिली एबे सब कहबी कहि कि दुनिया कथा कहंती एटा एमती काहे केला सेटा सेमती काहे केला बहुत कथा कहंती सेते आवश्यकता थारो बहुत अधिका कथा कहंती ता परे परे आउ गोटे कोन हुए जे तांको भितरे कहिबार अर्जटा जो स्टिमुलसटा सेटा बंद हे न थाए तिके सुजोग पाइबा माने पुणी कहे से तेणु एइथरे किछि अग्रगति हुएनी तेणु चेष्टा जति करिबा आमे गोटे संयमतार अभ्यास करिबा ताहले जो जहा मन ताहा कहिबा जेतेले मन सेतेले कहिबा जो कथा इच्छा ताहा कहि पकेबा एई गुडा करे गोटे कंट्रोल आसीबो ए जो स्टिमुलसटा हठात करे किछि गोटे कहि पकेइबार से स्टिमुलसटा एठी कंट्रोल्ड हबो सेठी होची मूल कथा तेणु एई बाक संयमटी अभ्यास करिबा भलो मौन व्रतटी नुहे तेणु मा भी कहउचंती नाइदर टू मेनी और टू फ्यू वर्ड्स एतिकी आमे करबानी जे अधिक गुडे कथा कहबा बा बहुत कम कथा कहबा ना जस्ट व्हाट इज नीडेड जहा जेतिकी दरकार आमे निश्चित सेतिकी कहबा किंतु ताठारु अधिक नुहे कि ताठारु कम बे नुहे आउ सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा कथा कम कुह काम अधिका कर बोले मा कहउचंती तेणु कथा सब बेले कहिबार आवश्यकता जेतिकी नाही कार्य करिबार आवश्यकता अधिक रहिछि जहा कहिबा अपेक्षा करिबा आउ मौन व्रत अपेक्षा बाक संयमटी को अभ्यास करिबा शेषरे एतिकी कथा आमे जानिबा जहा मा कहउछंती ट्रू स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन कम फ्रॉम द डिवाइन प्रेजेंस इन द हार्ट आम हृदय रे जो दिव्य उपस्थिति रहिछंती दिव्य भागवत उपस्थिति रहिछंती तांकरे ठारू आमे यथार्थ सामर्थ्य आउ सुरक्षा पाई थाउ आमे भाबू कथा कहि कि मु मोर सुरक्षा को मु हासिल करि परिबे काहे कि ना मु जदी एठी मोर दीपद कथा एठी न कहूची जाहिर न करूची मते सब पछरे पकि दी कि चल जिबा आगो को मोर सुरक्षा बोली एठी किछि ना मते समस्त पछरे ठेली पेली पकि देबे मु किछि कहि परनी मु किछि जाहिर करि पारुनी तेणु कथा कहि कि सब कथा को मु सुरक्षा पाइबी बा स्ट्रेंथ पाइबी मु जे कहि कि दबे कि कहि जानुची से बळुआ जे स्ट्राइक करिकरी एठी जिंदाबाद जिंदाबाद बड़ पार्टी रे करि पारला से बळुआ एई कथाटी नुहे सेठी यथार्थ सामर्थ्य नुहे जे कथाबार्ता रे दृढ़ता देखैला सेठी तार यथार्थ सामर्थ्य नुहे बरं कथाबार्ता रे कोमलताटी अधिक सामर्थ्य युक्त तेणु ट्रू स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन आमे कथा द्वारा पाई परिबो नाही आमे भाबु जहा सेठी पाइबो कोठू आम अंतरर जो दिव्य उपस्थिति रहिचंती तांकरी ठारू पाइबो इफ यू वांट टू कीप दिस प्रेजेंस कांस्टेंटली इन यू अवॉइड केयरफुली ऑल vulgarity इन स्पीच बिहेवियर एंड एक्ट्स से कहउचंती तेणु जदि आमे से दिव्य उपस्थिति को सबु बेले निरंतर भाव रे उपलब्धि करबा को चाहू से उपस्थिति को धरि रखिबा को चाहू ताहले कौन करिबु ना आम कथा भितरे जेते को अशिष्टता अशालीनता असंयमता सबु किछि हमकु अवॉइड करबा को हबो जत्नर सहित सचेतन रही से गुडी को अवॉइड करबा को हबो कथा रे व्यवहार रे एवं कर्म रे ए तीनोटी जाकरे हमकु एई अशिष्टता अशालीनता याकू हमकु दूर करबा को हबो एगुडी को अवॉइड करबा को हबो आउ माँ कहते डू नॉट मिस्टेक लिबर्टी फॉर लाइसेंस तमें तुमर जो स्वतंत्रता दिया जायछि कथा कहिबार अधिकार देकी तुमको स्वतंत्रता दिया है तमें जहा इच्छा करिवो तमें कहि परिबो तमें पशु मानक भलिया जहा प्रकाश करिया को चाहूचो प्रकाश करि परिबोनी सेमिति अवस्था तुमर नाही पशुटी ता कथा प्रकाश करि पारनी उद्भिदटी प्रकाश करि पारनी किंतु आमे प्रकाश करबा को गोटे स्वतंत्र आम भितर दिया जायछि ता माने नुहे जेटा को तुमे गोटे अनुमति पत्र बा लाइसेंस बोली भाबी नबो जा फ्रीडम फॉर बैड मैनर्स
ତମେ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଯେ ତମେ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଭାଷା ଅଶାଳୀନ କରି କହିବ, ଯାହା ମନ ତାହା କହିଯିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଗଲ ବୋଲି ଭାବନି। ମା କହୁଛନ୍ତି। ମା ଆଉ କଣ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତେ? ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିବାନି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ପାରିବି ତାହା କହିବି। The thoughts must be pure and the aspiration ardent. ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର, ଆମର ଆସ୍ପୃହା ତୀବ୍ର ହବା ଦରକାର। ସେଇ ଦିବ୍ୟତା ଅଭିମୁଖେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆମର ସଂଗଠିତ ହବା ଦରକାର। ଆମର ସେଇ ଅନ୍ତରର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି ଆମର ଚିନ୍ତା ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ଆସ୍ପୃହା ରହିବା ଦରକାର ସେଇଭଳି ଯେ ମୋ ଅନ୍ତରର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ନିରନ୍ତର ମୁଁ ଧରି ରଖି ପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋର ଚିନ୍ତାଟି ପିଓର ହେଲା, ସେଇ ଦିଗରେ ଆସ୍ପୃହା କରିକି, ତେବେ ହିଁ ମୋର ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କୋମଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସାଧନା କରୁଥିବି। ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧନା। ଏଇ କଥା କହିବାର କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଉ। ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଯଦି ସାଧନା କରିପାରୁ, ଶେଷରେ ସବୁଠି ଆମ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବି ସବୁଠି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକିରି ଏବଂ ଆମ ଆଚରଣକୁ ନେଇକିରି, ଏବଂ ଆମର ଆନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଝଟକୁଥିବ, ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ନେଇକିରି ତାହା ପ୍ଲାବିତ ହେଉଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା